वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु प्यारिओ, निमरता सहित बेनती है, 3 मार्च दिन शुक्रवार रात ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਸਿਕ ਦੀਆਂ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਸਿਕ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ 3 ਤੋਂ 4 ਦੁਪਹਿਰੀ ਔਰ ਰਾਤੀ 10 ਤੋਂ 11 ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਿਓ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਆਰੇ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ, 3 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਮਾਰਚ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ 7:30 ਤੋਂ 9:30 ਮਹਾਕਵੀ ਕਾਲੀਦਾਸ ਕਲਾ ਮੰਦਰ ਨਾਸਿਕ ਵਿਖੇ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਹਵਾਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਬੋਲੋ ਹਵਾਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਾਂ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ। ਸਿਰਫ ਇਸकी बढ़ाओ। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, बोलो धन गुरु रामदास जी, बाबा धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह 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 जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखो ने जी, धन बाबा दीप दीप सिंह जी। गुरु रामदास सच्चे पातशाह जी ने, बाबा दीप सिंह साहब जी ने तरस किया इस जगह के उत्ते दूसरे दीवान दी दास वालों पिता जी सेवा लै रहे। आओ जिन्ना समा सतगुरु लवाउण सेवा लैण, जिथे जिथे जगह मिले बड़े प्यार विच सजिओ, भावना एडी तगड़ी बना लो। जिवें मैं राती कहा सी
इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है। एडी तगड़ी भावना बना लो कि गुरु ग्रंथ साहिब के रूप विच हाजर नाजर गुरु रामदास चौंकड़ा लगा के बैठे हुए ने। आखो वाहिगुरू जी, वाहिगुरू जी। फिर कीर्तन करन दा भी रस आएगा, कीर्तन सुनन दा भी रस आएगा। जदों ये भावना बन गई कि गुरु रामदास प्रतख बैठे ने, 5-7 मिनट वाहिगुरू गुरमंत्र का जाप, सारे हाजरी लाओ। उस तो बाद बापू जी जिमें सेवा लैन आप जियां दे दीदार करांगे। सारी संगत कृपा करियो जी। वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु जप लो वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु। लो हाजरी वाहिगुरु 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 धन वाहिगुरु। प्यारा वाहेगुरु 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 तन वाहेगुरु। वाहिगुरु वाहिगुरु सारी संगत वाहिगुरु धन वाहिगुरु। वाहेगुरु 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 जप लो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। प्यारा वाहेगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। मन क्यों बैराग करेगा, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुर मेरा पूरा, सतगुर मेरा पूरा। सतगुर मेरा पूरा सतगुर मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सदहि पर पूरा। वाहेगुरु 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 वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। धन गुरु रामदास जी, गुरु रामदास जी। प्यार नाल सारे आखन जी। धन बाबा देव दीप सिंह जी। वाह वाह। हर चरण कमल की टेक, हर चरण कमल की टेक, सतगुर दिती तुस कै बलराम जियो। हर अमृत परे भंडार
हरि अमृत परे भंडार, हरि अमृत परे भंडार, हरि अमृत परे। संगत बोले, बोलो हरि अमृत। सब किछ है कर तिसकै बलराम जियो, बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, बाबुल मेरा वड समरथा, सारे बाबुल मेरा वड समरथा। संगत बोले बाबुल, थोड़ा जोर होर लाओ। केड़ा बाबुल? धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, वाह। धन गुरु रामदास जी। बाबुल मेरा वड समरथा, करण कारण प्रभ हारा, जिस सिमरत दुख कोई न लागे, हो जल पारे उतारा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु प्यारा, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 जी वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे ज्ञान चरण चे, वाहे गुरु वाहे गुरु, रामदास के चरण चे, वाहे गुरु वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु वाहे सारे वाहे अजय सारे नहीं बोले। सारे
गज के अजे कई ढिले हो वाहिगुरु वाहिगुरु और उची वाहिगुरु 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 सारा पंडाल गूंजे गज के वाहिगुरु 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 ये वक्त दोबारा नहीं जे मिलना ले लो लाहा जिन्ना लाहा खट सकते हो ले लो लाहा गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी धन गुरु रामदास जी प्यार नाल सारे आखो ने जी धन बाबा दीप सिंह जी जड़ियां सी रोज 3-4 जरूरी गल्लां करदे हो करिए फिर अगां शब्द पढ़ांगे आपां ये ध्यान नाल सुनियो जिथे जिथे भी जगह मिली है ना बस रस दे विच जुड़न दा यतन करियो ये मेरी बेनती है जिंदगी दे विच कोई मकसद ना होवे लक्ष्य ना होवे कोई निशाना ना होवे जिंदगी दा कोई एम ना होवे बिना मकसद दे जिंदगी उस कोरे लिफाफे दे वांगे जिहदे उत्ते मंजिल दा पता ना लिखिया होवे ते वो किते भी नहीं पहुंच सकता अजकल तो सिस्टम आ गए ना WhatsApp दे ईमेल कर लेने WhatsApp ते मैसेज दे देने होर कई सोशल मीडिया के साधन ने पहले समय चिट्ठियां चलदियां सी हैं जी कार्ड चलते सी कार्ड के उत्ते असी कुछ भी लिख के भेजना तार चलते सी हुण मान लो किसी ने चिट्ठी लिखी दिल्ली पहुंचाउणी है चिट्ठी अपनी लिखण वाले नूं चिट्ठी लिख दिती पर वो चिट्ठी दे बाहर एड्रैस नहीं लिखिया दसो वो चिट्ठी कदी मंजिल तक पहुंचेगी कदी नहीं पहुंच सकती बस इसे तरह प्यारिओ बिना मकसद तो जिंदगी भी ना वो कोरे लिफाफे दे मांगे जिहदे उत्ते मंजिल दा पता नहीं लिखिया ते वो किते भी पहुंच नहीं सकता जे जिंदगी मिली है ना ते जिंदगी दे विच एक मकसद रखो मकसद निशाना रखो उस निशाने नूं लैके फिर उठो उस निशाने दे उत्ते हर वेले फोकस करो उस निशाने नूं लैके अगे वधो जिहड़े परिवारक मैंबर रोज़ सुणदे ने उन्हां नूं पता है मैं भी जिंदगी का एक मकसद रखे एक निशाना रखे जिमें राम तीरथ रोड बाबा दीप सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट वख-वख सेवावां चल रही हैं ना 3 यूनिट गुरु जी की कृपा दे नाल हो गए ने ते मैं भी मकसद रखे है किन्ने यूनिटां दा किन्नियां दा हाँ तुहानूं पता किन्नियां दा हाँ 113 घट तो घट ये यूनिट खुलण हुण मकसद मैं रखे उस मकसद नूं लैके दिने रात मैं सोच रहा हाँ मेहनत मैं कर रहा गुरु जी की कृपा नाल
ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ। ਹੁਣ 113 ਦੇ 226 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। 113 ਦੇ 13 ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਕਿ 113 ਦੇ 1300 ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜਾਣੇ। ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਨ ਨਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਰੋਜ਼ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਹੋਰ ਵਧਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੁਰਲਭ ਦੇਖੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੰਦ ਫਰੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਲਭ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਏ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੋਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹੋ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਰਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੋਗੇ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਵੰਧ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 3-3 ਘੰਟੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਦਗੀ ਵੇਖਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ। 4-4 ਘੰਟੇ 3-3 ਘੰਟੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ, ਆਪਣੀ ਪੀੜੀ ਹੇਠਾਂ ਸੋਟਾਂ ਮਾਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪੂਨੇ ਵਾਲਿਓ ਕੈਮ ਹੋ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਸ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਿਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਉਣਾ। ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ। ਜੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੈ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੇਰਾ ਖਾਲੀ ਏ, ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਨਾ ਚੁੱਕ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਸੁਣਨਾ। 1 ਘੰਟੇ 'ਚ 5 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਨਿਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੋਟਿਵ ਰੱਖੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਰੱਖੋ, ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਕਮੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਤਰਾਈਆਂ ਚੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਸੱਚਾਈ ਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ ਜੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਦੀ। ਤੀਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਓ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਪੂਰੀ ਬੋਤਲ ਪੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾ ਜੀ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਾ।
ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਮ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੀਤ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ। ਪਤਾ ਕੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਿੰਦੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਿੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ। ਬੁਰੇ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਫੀ ਦੇ ਦੇ, ਬੱਚਾ ਹੈ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਿੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਪਰ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਾਰਨ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣ ਕਟੋਰੇ ਭਰ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ, ਬੁੱਕ ਅੱਡਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਮੈਂ ਜਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਕਾਉਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਝਟਕਾਂ ਥੋੜੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਝੋਲੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਕੀਤੀ, ਮਲਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਝੋਲੀ ਪਾਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਮ ਵੀ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬੁਰੀ ਕਰਿੰਦੇ, ਮਾਫ ਕਰਨ ਕਈ ਸਿਆਣੇ, ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਣੇ। ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਏ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠੀ ਏ ਭੈਣ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀਰ ਬੈਠਾ, ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸਿਖਾਇਆ। ਆਹ ਹਾਂਜੀ, ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆ ਸਿਖਾਇਆ ਬੁਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨੇਕੀ ਕਰ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਵਧੀਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਧੀਕੀ ਜਰ ਲੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਸਵਰੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਘਰੇਲੂ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸਹਾਰਨਾ ਤਪਾਂ ਸਿਰ ਤਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾ ਲੱਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਘਟਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਆ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਘਟਣਗੀਆਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਮੰਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਚਾਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ, ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਾਦੀ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ? ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਨ ਵਧਾ। ਜਦੋਂ ਚਿੰਤਨ ਵਧਾਏਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੰਗੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਲਕ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਦਇਆਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਇਹਨੇ ਚੰਗੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਾੜੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਨੇ। ਸੁਣਿਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਦੋਸਤ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਆਹ ਕੰਮ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਸੱਚਾਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ। ਯਾਰੀ ਪਰਖੀਏ ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਜਦ ਮਾਰ ਪਵੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਜਰਾ ਜਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮੋੜਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਾਪੂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ, ਕਿਆ ਦਾਰਾ ਕਿਆ ਮੀਤ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਭਾਈ। ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਏ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਤੇਰੇ। ਜਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੋੜਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਬੜਾ ਗਹਿਰਾਈ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਜਵਾਂ ਜਕਾਰਾ ਆਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਿਆਰਿਆ, ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੁਰੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਏ, ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨਾ ਭਈ, ਮਨ ਉਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ। ਜੈ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ, ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਚਲੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਥ ਦੇਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਬਣੀਏ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਜੋੜੀਏ, ਦਿਨ ਬਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਟੈਗ ਲਾਈਨ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਵਰੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਵਾਰੋ, ਸਮਾਜ ਆਪੇ ਹੀ ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 345 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ, ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹੇ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। 345 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੰਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਕ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਨੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੇਜ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ। 345 ਨੰਬਰ ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਲਹਿ 'ਚ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਨਾ, ਬਸ ਸਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਿਓ। ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਇਓ। ਰਾਮ ਗੁਸਾਈਆਂ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਨਾ, ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ। ਮੋਹਿ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ।
मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुमाती। पढ़ो। मेरी संगत पहुँच सोच दिन राती। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुभांति। राम गोसैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जानते। लाओ हाजरी। राम गोसैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जान तेरा। गुरु रामदास जी प्यार ना लाखो धन बाबा। मेरी हरों विपत जन करो सुभाई। चरण न छाटो शरीर कल जाए। पढ़े हो सारे जी। मेरी हरो विपत जन करो सुभाई। चरण न छाटो शरीर कल जाए। चरण न छाटो शरीर कल जाए। राम गोसैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जानते। सारे राम गोसैया गज के जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जान तेरा। बेनती है किते भी बहन ਨੂੰ जगह नहीं है। जिथे जिथे जगह मिल रही ना गोडा ठाओ ते संगत ਨੂੰ ਬਿਠਾਈ ਚੱਲੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। धन गुरु रामदास जी ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੱਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ। दीप सिंह जी। कहो रविदास परो तेरी सांभा। बेग मिलो जन करना बिलांबा। बोलो जी। कहो रविदास परो तेरी सांभा। बेग मिलो जन करना बिलांबा। बेग मिलो जन करना बिलांबा। राम गोसैया जी के जीवना मोहिना विसारो मैं जानते। गज के राम गोसैया
मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो करो अरदास मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो 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 मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मोहे ना बिसारो, मोहे ना बिसारो करो अरदास मोहे ना बिसारो, 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 अपने सेवक को कबू ना बिसारो। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਤ ਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਤਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰੀ, ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਤਾ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਫਿਰ ਰਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਅਬਲ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁੱਲੀ ਨਾ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਮਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਲਪੱਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ। ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਅਰਦਾਸ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੁਲਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਭੁਲਾਈ, ਨਾ ਵਿਸਰੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਿਸਰੀ ਨਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਵਿਸਰ ਜਾਵਾਂ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਵੀਂ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਦੱਸੋ ਜੋਗੇ ਨੇ ਆਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਆਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਿਹਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਜੋਗਾ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੋਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਾਰੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ਅੱਛਾ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗਾ।
अच्छा ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਾਲਕ ਮੌਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਜੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜੋਗਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ, ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡਤਾ, ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਸੀ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ ਵਾਦਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਕਦਮ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹਨੇ ਰੋਕਿਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਰੋਕਿਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸੋਭਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸਿੱਖ ਸੋਭਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਖੇ ਕੜਾ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ, ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ ਧਰਮ ਇਮਾਨ। ਕੀ ਆਖੇ ਕੇਸ ਕੰਗਾ ਕਿਰਪਾਨ ਕਸ਼ਹਿਰਾ, ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਭੈੜਾ। ਪੰਜੇ ਕੱਕੇ ਧਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਝੂਠ ਬਣਾਇਆ ਠਾਠ, ਜਾ ਸਿੱਖਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਕਰ ਜਪਜੀ ਦਾ ਪਾਠ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਸੋਭਦਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਨਾ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ। ਕਿੱਧਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਵਾਪਸ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੇਸਵਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਸ਼ਕਲੋਂ ਤੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖਲੋਤਾ। ਜੋਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ। ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਕਦੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਝੌਂਕਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਕਦੀ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਤੋਂ 4 ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੀ ਹਲਕਾ ਫੁਰਨਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਸੌਂ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਲੋ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਭੂਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਇਹੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤਾ ਹੈ ਦੇਵ, ਉਹ ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੋਜ ਰਚਾਇਆ, ਕਦੀ ਗਰਦਨ ਸੁੱਟਦੇ ਕਦੀ ਚੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਝੌਂਕਾਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਜਗਾਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ, ਜਗਾਵੇਂ ਵੀ ਆਪ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਆਪ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਇਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਬਚਨ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟੇਪਾਂ 'ਚੋਂ ਬਚਨ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਉਹ 5ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੱਤੀ ਰੇਤ ਸਿਰ ਤੇ ਪਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖੋਲੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 9ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਪਤਾ ਥਾ ਉਹ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਸਵਾ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫੁੱਟ ਫੁੱਟ ਕੇ ਰੋ ਪਿਆ, ਚਰਨ ਫੜ ਲੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਤੁਸੀਂ ਸੋ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਖਲੋਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗਿਆ ਯਾਦ ਕਰ, ਯਾਦ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਜੋਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ ਜੋਗਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਮੁੱਕੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 18 ਫਰਵਰੀ ਦਿਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਏ ਸੰਤ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਆ ਰੈਣ ਸਬਾਈ। ਰੈਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦਾਤਾਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ, ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਾਡਾ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੰਬੈਸੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਬੋਨਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਓ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਉੱਧਰਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਲੈ ਵੀ ਆਉਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਵੀ ਦੇਣਗੀਆਂ। 20 ਤਰੀਕ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਉਹ 12 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਕਿ 18 ਦੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, 19 ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰ ਲਿਓ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਲਿਓ। 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ 20 ਦਾ ਲੰਗਰ, ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 20 ਤਰੀਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਾ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ। 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਸਬਾਈ ਔਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰੀ 12 ਤੋਂ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਗਮ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪਹੁੰਚੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਭੁੱਲਿਓ ਨਾ। 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਰੋਡ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁੰਭ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਸੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫ੍ਰੀ ਟਿਫਨ ਸੇਵਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੇਲੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਸੰਗੀਤ ਅਕੈਡਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ 2 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਕੋਰਸ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਬਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਵਿਧਵਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਪਰਚੀ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਨਾਲ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ 150 ਰੁਪਏ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੀ ਓਪਨਿੰਗ ਜੋ 27 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ, ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ।
ਇੱਥੇ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰਸ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ 4। ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 3 ਚੇਅਰਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹ ਚੇਅਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਈਸ ਦਾ ਵਿਭਾਗ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 70 ਤੋਂ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਉੱਥੇ ਲਿਫਟ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਲਿਫਟ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਡੈਂਟਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਲੱਗਣਾ ਹੈ 70-80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਫਟ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੇ ਪਵਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦਸਵੰਧ ਪਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2.5 ਲੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2.5 ਲੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13,000 ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। 13,000 ਨਹੀਂ ਕਈ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਈ 5,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੇ 5,000 ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਕਈ 2,000 ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ, 500 ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਨਕੇ ਕਿਨਕੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂੰਦ ਬੂੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰੋ ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਜ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਡਾ ਗੋਪਾਲਪੁਰਾ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈ ਲਿਆ। 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣੀ। 2500 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਗੱਜ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਪ ਜੀ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਣ ਔਰ ਬਟਾਲਾ ਰੋਡ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਕਾਊਂਟ ਡਿਟੇਲ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਅਕਾਊਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਗਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਸਿੱਧਾ ਰਵੇ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਸੀਦ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ 98 150 99 513 98150 89513। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਫਿਰ 113 ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।